جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا حياء مالت سنة مقبار نو يمن اللابس يهنا سنة مقبار سورة ميميان نسها الثاني هنا بمن لا على ترك القبيح نطفي هنا النقر لمتو يميان نسها الثاني هنا وكذلك ويمنع من التقصير في حق ذي الحق ويمنع من التقصير كما قال لندزيهم يمي كلكلي هنا نو بمن لاي بحق لاي يحق بالبيت بهونو كسو كما قال لاي يمي كلكلي هنا نو لهلم حق اندنسط يمي يادرغ نو ማለት በተለይ ደግሞ ይህ ሐያ ወይም ይህ አደብ ስነ ስርዓት በሴት ልጅ ላይ ሲሆን በጣም አስፈላጊነቱ ከፍተኛ ነው ይሄንን አደብ ስነ ስርዓት ሐያእን ያልተላበሰች እንደሆነ ዑለማዎች እንደሚሉት እንደማንኛውም እንደፈለጉ የሚያንቀሳቅሷት የሆነች ፈረስ ነው የምትሆነው ይላሉ በፈለጉበት ጊዜ ይጋልቧታል እናም ሐያእ ሊኖራት ይገባል አደብ ስነ ስርዓት ሊኖራት ይገባል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲያወድሳቸው ምንድነው ያላቸው ኢነከ ወኢነከ ለዓላ ኹሉቅን ዐዚም ታላቅ በሆነ ስነ ምግባር ላይ ነህ ይላቸዋል ስነ ምግባር ሲባል አደብን ጨምሮ ብዙ የሆኑ ስነ ምግባራቶች አሉ ኢዘን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተወደሱበት ወከዛሊከ ቀደምት ማለት ነው ታላላቅ የሆኑ ንስቶች የተወደሱበት የሆነ ታላቅ የሆነ ምንድነው ባረከላሁ ፊኩም ትልቅ የሆነ ሴት ልጅ ልትላበሰው የሚገባ ትልቅ የሆነ ስነ ምግባር ነው አደብ ሐያ ሊኖራት ይገባል ማለት ነው ባረከላሁ ፊኩም ለዚህ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲታቸው أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا إلى كمؤمنوች ሁሉም ኢማናቸው የሞላ የሆኑ ሰዎች ማለት ስነ ምግባራቶቻቸው ያማሩ የሆኑ ሙእሚኖች ናቸው ይላሉ ከሴቱም ከወንዱም ማለት ነው ወንድም ብቻ የሚመለከት አይደለም ሴቶችንም የሚመለከት አደብ ስነ ስርዓት ያላቸው የሆኑ ማለት ነው እንግዲህ ኢማን እንደሚታወቀው ይጨምራል ይቀንሳልም እናም ይህ ሐያእም አደብም ኢማናችን በጨመረ ቁጥር የሚጨምር ነው ወከዛሊክ የሚያንስ ነው ኢማናችንም በጎደለ ቁጥር እንደዚሁ ምን እያለ ይሄዳል እየቀነሰ እያነሰ የሚሄድ ነው ይሄንንም መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከኢማን እንደሆነ ሐያ አይናፈርነት ማፈር አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ማፈር ወከዛሊከ ፍጡራን ደግሞ ሊታፈርላቸው በሚገባ በሆነ ቦታ ላይ ፍጡራንም ቢሆን ማፈር ከምንድነው ከኢማን ነው ይላሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወልሐያኡ حياء እኮ ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም والحياء حياء ይላሉ شعبة من الإيمان كإيمان هناك أنزلنا وقرنጫፍ ነው ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄንን حياء ደግሞ ያልተላበሰ የሆነ ሰው እንግዲህ إذا لم تستحيي فاصنع ما شئت አላህን عز وجل ማትፈራ ከሆነ አንተ የፈለግከውን ስራ ነገ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ ሒሳብህን ታገኛለህ አላሁ عز وجل በመተራው በነበረው ወንጀል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል ይቀጣሃል ማለት ነው ይሄ እንግዲህ የታወቀ የሆነ
قدين بارك الله فيكم. طيب، فقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: والحياء شعبة من الإيمان، وإذا زاد الحياء يزيد الإيمان. إيمانه جمر الحياء بجمر قدر. በተለይ ደግሞ የሐያ በሴት ልጅ በሚሆን ጊዜ በጣም ትልቅ የሆነ ሐያ ያላት ስነ ስርዓት አደብ ያላት ስትሆን አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያዘዛትን በምትፈጽም ጊዜ ይህ ትልቅ የሆነ ስነ ምግባር ነው። አላሁ ዐዘ ወጀል ዘንድ ትልቅ የሆነ ደረጃ እንድታገኝ ያደርጋል ማለት ነው። ለዚህም ምሳሌ እንዲሆኑ ከተጠቀሱ ከሆኑ እንስቶች መካከል በቁርአን አንደኛዋ መርየም ነች አለይሃ ሰላም። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ በተለያዩ ቦታዎች የመርየምን እና የልጇን የነቢዩላህ ዒሳ አለይሂ ሰላም የነሱን ታሪክን ያወሳል። ለምሳሌ ሱረቱ መርየም ላይ አላሁ ዐዘ ወጀል ምን ይላል? ፈአርሰልና ኢለይሃ ሩሐና فتمثل لها بشرا سويا. الله عز وجل من على مريم كالناس كسوا حزبوች ተነጥላ በሄደች ጊዜና ወደ ሌላ ቦታ ማለት ነው። የዛን ጊዜ የሆነውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱረቱ መርየም ላይ ይጠቅስልናል። فأرسلنا إليها روحنا أي جبريل عليه السلام ودسوا لكن إلى فتمثل لها بشرا سويا. لا مريم دقمو الله عز وجل بسو بچلوتاو بسو هيالنت بسو باشنافنتو لمريم جبريل عليه السلام عند سو تمثل اللات مالتن إيه مالت بسو لج قرط تمثلون يمتى. فأرسل الله عز وجل جبريل عليه السلام فتشبه لها أي الجبريل عليه السلام في صورة أدمي يسولج مسلونه مالتنا ودسوا يهدو أفتاطروا كل هنا مالتنا عند سولج هنا مالتنا يزيهن قزي من عليك قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. من عليك الصوم بمت ملكته بزي وندلج هنا يتملكتشو. سلزي إني أعوذ بالرحمن أني كانت شر كانت مدفو نقر كانت بمن اتبقى اللهن بالله عز وجل اتبقى اللهن إن كنت تقيا. الله عز وجل مدفراك هنا انداتك أربعين عليك يتتعلق الصديقة. الله سبحانه وتعالى تلك النتوان صديق النتوان يمسكر اللات ما يتعلق نبي يا نبي الله عيسى عليه السلام النات يونج ومريم عليه السلام. يزين قزي من على جبريل عليه السلام قال إنما أنا رسول ربك ينكو يانشي يتاشي الله سبحانه وتعالى يسو ملك تنيانين لأهب لك غلاما زكيا. الله عز وجل لا انتي بچلوتاو بسو هيالنت نصوح يهونن لج ሊሰጥሽ ስለፈለገ ይህ በሱ ቀላል የሆነ ነገር ነው አለ። የዚህን ጊዜ ምን አለች? فخافت مريم رسولنا ማለት ነው ይላሉ ዑለማ ሲፈስሩ። የኛን መልእክተኛ ፈራች ማለት ነው። በተመሰለላት ጊዜ بشرا سويا وظنته رجلا يريدها على نفسها بنفسه على راسه يميفلغات ويم بحرام ነገር يميفلغات مسلاتنا إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا
አላህን መትፈራ ከሆነ እንዳትቀርበኝ አለችው። ከዛም የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ መልእክተኛ እንደሆነ ይነግራታል ማለት ነው ጅብሪል ዓለይሂ ሰላም። ከዚያም በኋላ ምንድን ነበር ያለችው እሷ ይህንን ሲላት ቃለት አና የኩኑ ሊ ጉላም፣ እንዴት ነው ለኔ ልጅ ሊኖረኝ የሚችለው አለች። እንዴት ለኔ ሊኖረኝ ይችላል ልጅ? በምን ምክንያት ነው? ወለም የምሰስኒ በሸር፣ ወንድ ልጅ እኮ በፍጹም እኔን አልነካኝ ማለትም ትዳር አላደረግኩኝም አለች። አላገባሁኝም እኮ እንዴት ልጅ ሊኖረኝ ይችላል አለች። ወለም አኩ በግያ፣ እንደዚሁም መጥፎ ሐራም የሆነ ነገርም የምሰራ አይደለሁም። ስለዚህ እንዴት ነዓም ይሄ ነገር እንዴት ሊሆን ይችላል ብላ ሀፍሮት ይዟት ማለት ነው እንደዚህ ብላ ተናገረች። እንዴት ልጅ ሊኖረኝ ይችላል? ነዓም እኔ እኮ መጥፎ ነገርም ምሰራ አይደለሁም፣ ስለዚህ እንዴት ሊኖረኝ ይችላል ብላ ጠየቀች ማለት ነው። ወሚን ሽደቲ ሐያኢሃ ኢብተዐደት ዐን ቀውሚሃ ኢላ ሒን አልዊላዳ። እሷ እንግዲህ ከሐያዋ የተነሳ ከአይናፋርነቷ የተነሳ ከአደቧ የተነሳ ከዛ ጊዜ ጀምሮ እስከምትወልድ ድረስ ከሰዎች ርቃ ነበር። ሱብሓነላህ ታሪኳ በጣም የሚማርክና ለሴቶች ሊማሩት ሊያውቁት የሚገባ የሆነ ታሪክ ነው። ምን አይነት ሐያ እንደነበራት፣ ምን አይነት አላህ መፍራት እንደነበራት የሚያሳይ የሆነ ታላቅ የሆነ ታሪክ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ አጠር ያደረኩ ሲሄድ ሁለቱ የሹዓይብ ዓለይሂ ሰላም ልጆች ናቸው። የሙሳ ዓለይሂ ሰላም ታሪክን ስናይ ይሄንን ታሪክም ተያይዞ እናገኘዋለን። አላሁ ዐዘ ወጀል በቁርአን ሱረቱል ቀሰስ ላይ የእነዚህን ሁለት እንስቶች አደብ ስነ ስርዓት በተመለከተ አላሁ ዐዘ ወጀል ቁርአን ውስጥ አስቀምጧል። ለምሳሌ አላህ ምን ይላል? ፈጃአትሁ ኢሕዳሁማ ተምሺ ዐላ እስትሕያኢን ቃለት ኢነ አቢ የድዑከ ሊየጅዚየክ አጅረ ማ ሰቀይተ ለና። ነዓም ምን አለችው ለሙሳ ዓለይሂ ሰላም ያጠጣላቸው ጊዜና ምን አለች? መጣችና ወደ ማን አመጣጧን ሁላም አላህ አስቀምጧል። ፈጃአትሁ ኢሕዳሁማ ከሁለቶቹ መካከል አንዷ ወደ ሙሳ ዓለይሂ ሰላም መጣች። ራሷን ጠብቃ ወንድ ልጅን ከመፈተን ተጠብቃ ማለት ነው። በአደብ በስነ ስርዓት ነው የመጣችው። ስለዚህ አረማመዷም ስነ ስርዓት የጠበቀ ማለት ነው። ራሷን የጠበቀች ራሷን የሸፈነች ሆና መጣች። ተምሺ ዐለ እስትሕያ፣ ተመልከት አረማመዷ ደግሞ እንዴት ነበረ? ስትሄድ በሐያ ነበር እያፈረች ማለት ነው። ጋጠ ወጥ የሆነ አካሄድ አይደለም። አካሄዷም ሐያእን የተላበሰ የሆነ ነበር ይላል አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ። ቃለት ብላለች ኢነ አቢ የድዑክ፣ እነሆ አባቴ ይጠራሃል፣ አባቴ ይጠራሃል ሊየጅዚየከ አጅረ ማ ሰቀይተ ለና። ምክንያቱም ምንድነው? አንተ ለኛ ላደረክልን መልካም ነገር ላጠጣህልን፣ እነዚህ እንስሶችን ላጠጣህልን ጠይብ ለዛ ምንዳ ሊከፍልህ ይፈልጋልና አባቴ እየጠራህ ነው ብላ ነቢዩላህ ሙሳ ዓለይሂ ሰላምን ትናገራቸዋለች ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ወስደው ነገር ምንድነው? እንግዲህ በሁለታቸው መካከል በሴትና በወንድ መካከል ያለው ፊትና በጣም የታወቀ ነው። ለዚህ ነው ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኢተቁ ዱንያ ወተቁ ኒሳ፣
ዱንያን ተጠንቀቁ ካሉ በኋላ ከሱ ጋር አያይዘው ምንን ጠቀሱ? እንደዚሁም የሴት ልጅ ፈተናንም ተጠንቀቁ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ለዚህም ነው ከዚህ ሁሉ ፈተና እንዳትወድቅ እሱንም እንዳትፈትን ራሷን ጠብቃ በአደብ በስነ ስርዓት መጣ ማለት ነው ይህንን መልእክት ያስተላለፈችው። ከዚያም በኋላ እንግዲህ ነብዩላህ ሙሳ ዐለይሂ ሰላም ወደዚህ ደግ የአላህ ባሪያ ወደ ሹዓይብ ማለት ነው ወደዛ ሂደዋል። ታሪኩ በጣም ረጅም ስለሆነ ማለት እናም ይህም ለሴቶች ትልቅ የሆነ ሊማሩት የሚገባ የሆነ ታሪክ ነው ማለት። ሌላው ሶስተኛው ደግሞ የነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባለቤቶች ናቸው ሱሐቢያቶች። የነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሚስቶች ኡመሃቱል ሙእሚኒን የአማኞች እናት የተባሉት ማለት ነው። فهن قدوة في حسن الخلق በመልካም ስነ ምግባር በአደብ በሐያ በስነ ስርዓት ምንድናቸው? ሞዴል ናቸው ለሴት ልጆች አስተማሪዎች ናቸው። እናታችን አኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ምን ትላለች? كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أني ወደ ቤቴ ገባ ነበር ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተቀበሩበት ቤት ወአቢ አባቴም የተቀበረበት ቤት አሉ። فأضع ثوبي ልብሴን እገልጥ ነበር አለች። ማለት ፊቴን እገልጥ ነበር ቤቴ ስገባ وأقول ብዬላለሁኝ إنما هو زوجي وأبي አባቴ ነው አንዱ ደግሞ ባለቤቴ ነው ስለዚህ አልሸፈንም እልነበር አለች። فلما دفن عمر ታላቁ ሶሐባ ዑመር ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ በሞተ ጊዜና ግን እሱ ሞቶ ሲቀበር معهم ከነሱ ጋር ሞቶ ሲቀበር ትላለች فوالله ما دخلته إلا وأنا እኔ መቼም አልገባሁም ቤቴ እኔ በራሴ ላይ ምን ያደረኩ ቢሆን እንጂ ልብሴን የጣልኩኝ ወይም የተሸፈንኩኝ ቢሆን እንጂ ትላለች እናታችን አኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ حياء من عمر ከዑመር ካለኝ ማፈር የተነሳ ትላለች። ይሄ ሐያ አለ በአሁን ጊዜ ባረከላሁ ይሄ ሐያ አለ ይሄ አደብ ስነ ስርዓት አለ። ይሄን እየጠቀስን ያለነው እኮ እነዚህ ታላላቅ የሆኑ እንስቶች ቀደምቶች ለኛ ምንድናቸው? ቁድዋ ናቸው። ልንከተላቸው ይገባል አካሄዳቸውን ማለት ነው። حياء من عمر كعمر حياء ስለያዘኝ ምን አደረኩኝ? እሸፈን ነበር ትላለች። لا إله إلا الله እንደዚህም ትልልቅ የሆኑ አይማዎችን በዚህ ዙሪያ የተናገሩት በጣም በርካታ ነው። ለምሳሌ ኢማም ማሊክ ረሂመሁላሁ ተዓላ ለአንድ ወጣት ምን ሲሉ መክረዋል? የብነ አኺ የወንድሜ ልጅ ሆይ ተዓለም አልአደብ قبل أن تتعلم العلم እውቀትን ከመማርህ በፊት አደብ ስነ ስርዓትን ተማር ይላል። በዚህ ዘመን ከቀለለው ወይ ከሳሳው ትልቁ ነገር በወንዱም በሴቱም አደብ ስነ ስርዓት ነው። በተማሪውም ባስተማሪውም በሰሪውም ባሰሪውም ወይም በሰራተኛውም ይሁን ባሰሪውም አደብ በጣም ቀሏል። አላሁል ሙስተዓን። ኢማም ማሊክ ረሂመሁላህ በሌላ ንግግራቸው ምን ይላሉ? እናቴ እኔን ጥምጣም ታለብሰኛለች አሉ ጭንቅላቴ። ከዚያም በኋላ ወተቁሉ ሊ اذهب الى ربيعة
ወደ ረቢዓ ሂድና ፈተዓለም ሚንሁ ከሱ ተማር። ምንን ተማር? አደብን ተማር ከእውቀቱ በፊት ትለኛለች። እውቀቱን ከመማሩህ በፊት ከሱ ያለውን እውቀት ከመማርህ በፊት ምንን ተማር ትለኛለች? አደብ ስነ ስርዓትን ተማር ትለኝ ነበር ይላል። በርካታ የሆኑ መረጃዎችን የዑለማ ንግግር መጥቀስ ይቻላል። ስለዚህ እህቴ ሆይ አደብ ሊኖርሽ ይገባል። አደብ ስነ ስርዓት ከአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ጋር ያለን አደብ መስተካከል አለበት። አላሁ ዐዘ ወጀል ያዘዘንን በመፈጸም የከለከለንን በመከልከል አላሁ ዐዘ ወጀል በእኛ ላይ የዋላቸው በርካታ የሆኑ ኒዕማዎች አሉ። ቆጥረን የማንዘልቃቸው ቆጥረን የማንጨርሳቸው ለሱም ደግሞ አላህን እናመሰግነው አላህን ዐዘ ወጀል ብቻ ልንገዛ ማለት ነው። ወከዛሊክ ከሰዎች ጋር ያለን አደብም የተስተካከለ መሆን አለበት። ጋጠ ወጥ የሆነ አካሄድን መሄድ የለብንም። ለዚህም ነው ሼኽ አልኢስላም አሕመድ ብኑ ተይሚያ ረሒመሁላሁ ተዓላ ምንድነው የሚሉት? የሴት ልጅ ምላሷ የረዘመ ከሆነ ጠይብ ከባሏ ጋር ያላት ጊዜ በጣም አጭር ይሆናል። هذا صحيح። ተመልከት፣ ምላሷን ማትይዝ ስንታለች? 24 ሰዓት የምትለፈልፍ ማለት ነው። ዝም በይ ብትባልም ዝም የማትል لا إله إلا الله። እንደዚህ አይነት መሆን የለብንም። ሐቂቃተን ወሬ ማብዛት ራሱ ልብ ያደርቃል። ዝም ማለት ራሱ መድኃኒት ነው፣ ወይም ደግሞ ብልጠትም ጭምር ነው። ከወንጀል መራቅ ነው። ወሬ ሲበዛ ብዙ ነገር አለ። ሐሜት ይገባል። ዝም ብሎ ማለት ነው ግምታዊ ወሬዎች ይኖራሉ፣ ወይ ውሸት ይኖራል፣ ወይ ብዙ ነገር ይኖራል። ስለዚህ አደብ ስነ ስርዓት ያስፈልጋል። በተለይ እንደዚህ ፊትና በበዛበት ዘመን ሁሉም እየተነሳ የራሱን አካሄድ በሚያንጸባርቅበት ዘመን ቡድንተኝነት በበዛበት ጊዜ አደብ ስነ ስርዓትን መያዝ በጣም አስፈላጊና ወሳኝ የሆነ ጉዳይ ነው ማለት ነው። ባረከላሁ ፊኩም። طيب ሙእሚን የሆነ ሰው ባረከላሁ ፊኩም يستحيي أن يؤذي الآخرين ሌሎችን አዛ እንዳያደርግ ሐያ ይኖረዋል። يستحي من الله ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሐያ ይዘዋል። ሰዎችንም ያፍራል፣ ትልልቆችን ያከብራል፣ ሙእሚኖችን ያከብራል። ሌሎችን አዛ አያደርግም። ሰዋእን ቢሊሳኒሂ አው ቢየዲህ በእጁም ይሁን ወከዛሊከ በምላሱም ቢሆን ሙእሚን የሆነ ወንድም ይሁን ሴት እህትም ብትሆን እህቷን አትበድልም። በምላሷም ቢሆን አትወጋም። በምላሷም መጥፎ ነገር አትናገርም። ወይም በእጇም ቢሆን መጥፎ ነገር አትሰራም። አላህን ትፈራለች። ወከዛሊክ አደብም ስላላት ማለት ነው ሐያ ይዛታል። ነገ አላህ ፊት ቆማለሁ የሚል ሐሳብም ስለሚኖራት መጥፎ የሆነ ነገርን አትተገብርም። አላህን ትፈራለች። فلا يقول القبيح መጥፎ ንግግርን አይናገርም። መጥፎ ቃላቶችን ካፉ አይወጣም፣ ከመላሱ አይወጣም፣ አይመነጭም። መጥፎ ነገር አይናገርም። ምክንያቱም የምንናገረው ነገር ሁሉም ይመዘገባል። መልካም ተናገርክ መጥፎ ይጻፋል ማለት ይሄ ያለ ነው። ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد الله እንዳለው ምንም እኮ የምንናገራት ነገር በአጠቃላይ ሁሉም ትጻፋለች። ይሄ እንዳለ ካወቅን ምላሳችንን ማስአደብ እኮ አደብ ማስያዝ ነው። ይሄም ትልቅ የሆነ ኃላፊነት ነው። ነገ አላህ ፊት ዝቅ እንዳንከስር የሚያደርገን ነው ማለት ነው። እንደዚሁም
አትሳደብም ወከذلك ሌላውን አታንቋሽሽም በተጨማሪም ወሬም ከዚያ አታመላልስም ወከذلك የሰው ልጆችን ደግሞ ገመናም አትከታተልም ገመናቸውንም ደግሞ ግልጽ አታደርግም ይሄ ሁሉም የአማኝ የሆነች እንስት መገለጫ ነው አደብ ያላት የሆነች ማለት በተቃራኒው ደግሞ አደብ የሌላት ጋጠ ወጥ የሆነች ሰውን የምትሳደብ ሁሉንም ሰው ነድፋ ታስቀምጣለች እንደ መርዘኛ ወይም እንደ እባብ ማለት ነው ወይም እንዳበደ ውሻ ያንንም ትናከሳለች ይህንንም ትሳደባለች ያንንም እንደዚህ ትላለች ያንን በለለበት ታማለች ያንን እንደዚህ لا اله الا الله رسول عليه الصلاه والسلام ያሉት ነገር አለ ነብዩ عليه الصلاه والسلام አሉ አንድ ቀን ሷሐቦችን ጠየቋቸው ምን ብለው ጠየቋቸው ሙፍሊስ ማን እንደሆነ ታውቃላችሁ አሉ ደሃ ማለት ማን እንደሆነ ታውቃላችሁ ሆነ ሲሏቸው ሷሐቦችም የሰው ልጅ ደሃ ምን እንደሆነ በሚያውቀው ወይም በሚረዳው መሰረት ነገሯቸው መጠቃቀሚያ የሆነ ነገር የሌለው ብለው ነገሯቸው እንዴት አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነገር ግን ከዚህ የበለጠ ደሃ አለ እሱም ቂያማ ማለት ስራውን ይዞ ይመጣል አሉ በዱንያ ላይ ሳለ የሰገደው ሶላት ወከذلك የሰጠው ዘካ የጾመው ረመዳን ሌሎችም ትልልቅ ዒባዳዎችን ይዞ ይመጣል ከዚያም አንዱን ሲወስድ ወሸተመ هذا ይህን ሰድቧል አንደኛውን አምቷል አንደኛውን መቷል አንደኛውን አጣልቷል ሌላውን እንደዚህ ያደርጉ በርካታ የሆኑ ሰዎችን ወይም ወንድሞችን ሙስሊም የሆኑ ሰዎችን አዛ አድርጎ ሰዎችን አዛ ሲያደርግ የነበረ የዛን ጊዜ ከመልካም ስራው ሲወስዱ ባዶ ያስቀሩታል ደሃ ማለት ይህ ነው አሉ لا اله الا الله الله ይጠብቅ ስለዚህ ምላሳችንን መጠበቅ ያስፈልጋል ሙስሊም የሆነች እንስት አደቧ ስነ ስርዓቷ በሁሉም ገጸ ባህሪዋ ላይ የሚንጸባረቅ ነው ምክንያቱም ልቧ የተስተካከለ ከሆነ ሌሎችም ሰውነቶች ይስተካከላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዳሉት በጀሰድ ላይ አንድ ቁራጭ ሆነች ስጋለች اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله የተበላሸች እንደሆነ ሁሉም ይበላሻል የተስተካከለች ከሆነ ሁሉም ይስተካከላል አላ وهي القلب እሷ ቀልብ ነች ስለዚህ ቀልብን ማስተካከል ቀልብን በቁርአን በሐዲስ በሰለፎች አካሄድ ማነጽ መልካም የሆነ ንግግርን መስማት ጥሩ የሆነ ነገርን طيب ሁሉ ጊዜ ማድረግ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀልባችን እንዲያስተካክልልን አላህን መለመን طيب ስለዚህ በየትኛውም ሁኔታ ላይ في كل شيء يتعلق بها في لباسها وسلوكها በልብሷ ላይ ሊሆን ይችላል በአካሄዷ ላይ ሊሆን ይችላል በአደብ በስነ ስርዓቷ ላይ ሊሆን ይችላል በማንኛውም ሁኔታ ላይ የሴት ልጅ ሐያ ሊገለጽ ይገባል ግልጽ ሆኖ ይታያል ማለት ነው وكذلك ከሌሎችም ጋር በሚኖራት በሆነ መስተጋብር ላይ ጋጠ ወጥ የሆነ አካሄድን አትፈራም አደብ ያላት ከሆነች ዝም ብላ አትናገርም ስለዚህ الحياء زينة المرأة ሐያ አይናፋርነት የሴት ልጅ ውበት ነው አደብ መያዝ የሴት ልጅ ውበት ነው አደብ ስነ ስርዓትን መያዝ የሴት ልጅ ውበት ጌጧ ነው ማለት ነው ያ ደግሞ በሱ ልትዋብበት ግዴታ የሚሆን ይሄንን ያጣች ከሆነች ይላል ይሄንን ያጣች ከሆነች እንደ ፈረስ ትሆናለች ማንንም እየተነሳ የሚጋልባት وكذلك ማንንም እየተነሳ ሐያን ያጣች ከሆነች እንደፈለገች መናገር ትጀምራለች
መሳደብ ትጀምራለች። طيب ሰው ማክበር የለም። የዚህን ጊዜ ሐታ ጠማማ የሆኑ አንጃዎች የነሱ ፊክራ አራማጅ ትሆናለች ማለት ነው። አይታችሁ አታውቁ? የአህባሽን ፊክራ ይዛ ወገቧን ገትራ ማለት ነው የምትከራከር። ወከዛሊከ ሌሎችም አንጃዎች ሊሆን ይችላል፣ ሌሎችም ፊርቃዎች ሊሆን ይችላል። ወገቧን ይዛ የምትከራከር ማለት ነው። ላኢላሃ ኢላላህ። ይህ ሁሉም አደብ ስነ ስርዓት ከማጣት የመጣ ችግር። ስለዚህ አደብን የያዘች ከሆነች ግን ከዚህ ሁሉም ችግር አርፋ ትቀመጣለች። ሙስሊም የሆነች እንስት፣ አደብ ያላት የሆነች እንስት እንኳን ሌላው አይደለም እህቶች፣ ወላጆቻችን እንደምናውቀው ከልጅነታችን ጀምረው አደብ አስይዘው እየቆነጠጡ ሲያስፈልግም ቸብ እያደረጉ ልጆችን ያሳድጋሉ። ይሄ የሚሆነው እነሱን የመምታት ሱስ ይዟቸው አይደለም። ልጆቻቸውን እኮ ሲመቱ አይወዱም። ነገር ግን ለምንድን ነው እንደዚህ የሚያደርጉት ያልን ከሆነ ሲያድጉ ልጆቻቸው እንዳይበላሹባቸው ነው። ጋጠ ወጥ እንዳይሆኑ፣ አደብን ያጡ እንዳይሆኑ ፈልገው ነዓም አደብ ያላቸው የሆኑ ልጆች እንዲሆኑላቸው ስለሚፈልጉ ማለት ነው። እናም አሁንም ቢሆን ዒልም ስንማር ወከዛሊክ በማንኛውም ቦታ ላይ አደብ ስነ ስርዓት ያስፈልጋል። ሙስሊም የሆነች እንስት መጥፎ ከሆነ ንግግር ትርቃለች። መጥፎ የሆነ ንግግርን አትናገርም። طيب በተለይ በአላህ ላይ የማታውቀውን ነገር አትናገርም። አንዳንድ ሰው አይታችሁ ከሆነ በጣም ወገንተኝነት ከመኖሩ ጋር ማለት ነው ምንም ያደርጋል። ባረከላሁ ፊኩም በአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ላይ የሚናገር ያለ እውቀቱ ማለት ነው። አላሁ ዐዘ ወጀል ይህ ነገር የሰይጣን ጉትጎታ እንደሆነ ተናግሯል። ወከዛሊከ ወላ ተቁሉ ዐለላሂ ማ ላ ተዕለሙን፣ በአላህ ላይ የማታውቁት የሆነውን ነገር አትናገሩ ይላል። የማታውቁት እውቀቱ የሌለባችሁ የሆነ ነገርን አትናገሩ። እዚህ ላይ እህቶች ባረከላሁ ፊኩም በጣም አደብ ያስፈልጋል። በጣም ስነ ስርዓት ያስፈልጋል። ዲን ማለት መሰለኝ ደሳለኝ እያልን የምናወራበት አይደለም። ዲን ማለት ማንም ተነስቶ የሚፈነጭበት አይደለም። አላህ ለዚህ ነው የሸይጣንን ጉትጎታ አትከተሉ ካለ በኋላ ኢነማ የእሙሩኩም ቢሱኢ ወልፈሕሻእ ወአን ተቁሉ ዐለላሂ ማ ላ ተዕለሙን። እሱ እኮ በመጥፎ ነገር በአጸያፍ በሆነ ነገር ያዛችኋል ሸይጣን። ከዚያስ ቢሱኢ ወልፈሕሻእ ወአን ተቁሉ ዐለላሂ ማ ላ ተዕለሙን፣ በአላህ ላይም የማታውቁትን ነገር እንድትናገሩ ያደርጋችኋል። በአላህ ዲን ላይ ያለ እውቀት መናገር፣ ያለ ምንም መረጃ መናገር ትልቅ ወንጀል ነው። ትልቅ የሆነ ወንጀል ነው። ስለዚህ ደረጃችን ማወቅ ያስፈልጋል። ሐቂቃ በጣም ይገርመኛል። እኔ አንዳንድ ጊዜ ምንም በማያውቁት ነገር ላይ ስለሰሙ ብቻ ማለት ነው ዝም ብለው የሚናገሩ እንስቶች አሉ፣ እህቶች አሉ። ይሄ አደብ ያስፈልጋል ሐቂቃ። በተለይ በዚህ ዘመን፣ በተለይ ደግሞ እንደዚህ ፊትና በበዛበት ጊዜ አድቦ መቀመጥ ትልቅ ነገር ነው። طيب መበጥበጥና ሁከት መፍጠር ይሄ ሐቂቃ ብልጥነት አይደለም ወይም አዋቂ ማያስብልም። ስለዚህ በአላህ ዲን ላይም የማናቀውን ነገር መናገር የለብንም። ይህ ትልቅ የሆነ ጥፋት ነው። ብዙ የሆነ መፍሰዳዎችን የሚያመጣ ነው።
ባረከላሁ ፊኩም። ስለዚህ አላህን መፍራት ያስፈልጋል። ያልሆነ ክርክር ሲጀምር ሲበዛ ልብ ያደርቃል ሐቂቃ። طيب الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه رحمة واسعة يميلوت نقر الله الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى إمام الأوزاعي كركرن عبزته يميودو يهونو سوج بتملكته سناقروا من إلالو إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل إلالو لا إله إلا الله من مالته الله عز وجل بسوج لاي مدفو نقر سياسببات شوال من ياسيزات شوال كركرن چك بچا كل ጊዜ ምንም خير የሌለው ያሲዛቸውና ከዚያስ ስራን ደግሞ ይከለክላቸዋል። ስራ ላይ ባዶ ናቸው። ስራ ላይ ምንም የሉበትም። ላኪን ክርክርና ጭቅጭቅ ብቻ ነው የሚፈልጉት። ይህ እንደዚህ ከሆነ አላሁ ዐዘ ወጀል መጥፎ ነገር የሻባቸው የሆኑ ሰዎች ናቸው ይላሉ ታላቁ ኢማም አልአውዛዒ ረሒመሁላህ። ስለዚህ ያልሆነ ጭቅጭቅ ዝም ብሎ ትርፍ የሌለው የሆነ ክርክርን መከራከር አስፈላጊ አይደለም። ዝም ብለን የሚመለከተንን ብቻ ማድረጉ የተሻለ ይሆናል። በዚህ ላይም ትልቅ የሆነ አደብ ስነ ስርዓት ያስፈልጋል ማለት ነው። ወከዛሊከ አደብ ያላችሁ የሆነች እንስት አላህን የምትፈራ የሆነች እንስት تبتعد من التعصب للأشخاص والطوائف ከወገንተኝነት ከጭፍን ተከታይነት ትርቃለች። ለግለሰቦች ሊሆን ይችላል፣ ለጠማማ ለሆኑ አንጃዎች ሊሆን ይችላል። አንተ ሐቅን ነው የምትከተለው፣ አንቺ ሐቅን ነው የምትከተይው እንጂ ግለሰቦችን አይደለም። ግለሰቦች ሐቅ ላይ ያሉ ከሆነ ነዓም ተወጃቸዋለች፣ ታከብራቸዋለች፣ ይሄ ያለ ነው። ግን የተሳሳቱ እንደሆነ አብረው ገደል አይገባም። የሀገሬ ሰው ናቸው፣ የቋንቋ ተናጋሪ ናቸው። ወከዛሊከ ሌሎችም በርካታ የሆኑ ምክንያቶች መደርደሪያ ያስፈልጋል። الحق حق يتبع حق ነው በቃ ሊከተሉት ይገባል። نعم ስለዚህ ከተዓሱብነትም ከወገንተኝነትም የራቀች ናች አደብ ያላት የሆነች እንስት ማለት ነው። ለማንም ወገንተኝነት አይዛትም። ለሐቅ ለቁርአንና ለሐዲስ ብቻ ቢሆን እንጂ ማለት ነው። ለሌላ ለምንም ቢሆን እጅ አትሰጥም። ኢማም ማሊክ ረሒመሁላሁ ተዓላ ምንድን ነው ያሉት? ሁላችንም ረድ እናደርጋለን፣ በእኛ ላይም ረድ ይደረግብናል። የዚህ ቀብር ባልተቤት ሲቀር ለማ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ማለት ነው። ንግግሩ የሚወሰድለት አለ፣ ወከዛሊከ ንግግሩ የሚተውም አለ። ለሁሉም ወገን ጭፍን የሆነ ተከታይ ነኝ ሲሳሳትም ከሱ ጋር ገደል እገባለሁ ማለትም የለብንም። ይሄ ትልቅ የሆነ ስህተት ነው፣ መታረም ያለበት የሆነ ጉዳይ ነው። ወከዛሊከ አደብ ያላት የሆነች እንስት አደብን ትማራለች ከማን? ከሰለፎቿ አልሙተአድቢን የተአደቡ ስነ ስርዓት ያላቸው ከሆኑ ሰለፎቿ ትማራለች። ቅድም በወሰነው መልኩ ከነ አኢሻ መሰል ሷሐቢያቶች ወከዛሊከ ከነ መርየም መሰል የሆኑ ታላላቅ ማለት ነው የአላህ ባሪያዎች ምንን ትማራለች? አደብ ስነ ስርዓትን ትማራለች። ከሰለፎቿ ነው የምትማረው። እነሱ ቁድዋ ስለሆኑ በዚህ ጊዜ የማያሉት አደብ አይደለም ከወንድ በላይ የሚጮሁ ናቸው። ሐያ የሌላቸው ምን መናገር እንዳለባቸው የማያውቁ ማለት ነው። ላኢላሃ ኢላላህ የእሷ ማለት ነው ሞዴሎቿ እነማን ናቸው? ቀደምቶች ናቸው። ቀደምቶችን ነው የምትከተለው። ምክንያቱም ቀደምቶችን መከተል ለኛ ግዴታ ስለሆነ ማለት ነው። ወከዛሊክ አደብ ያላት የሆነች እንስት
ምላሷን ትይዛለች ከምን من الشتم ከመሳደብ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሲባብ المسلم فسوق وقتاله كفر ብለዋል ሙስሊምን መሳደብ ፊስቅ ነው አሉ وكذلك ሙስሊም ጋር መጋደል طيب كفر ነው ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተመልከት ትልቅ ወንጀል መሳደብ እሷን ያልገጠማትን ሊሆን ይችላል የምትሳደበው በተለይ ምላስ በተለይ ሴት ልጆች ምላሳቸውን መቆጣጠር በጣም አለባቸው ሶብር ያስፈልጋል ዝም ብሎ እንደመጣለት መልቀቅ ሳይሆን ምላስን መቆጣጠር ያስፈልጋል ምክንያቱም ምላስ ሰውን በጣም የሚጎዳ ነው ወከዛሊክ ወደ ጀሃነም እንድንገባ የሚያደርግ ነገር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዚህ ነው ማን ካነ يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ከተናገረ ጥሩ ነገር ይናገር ካልሆነ ዝም ይበላል ዝም ማለት ራሱ ትልቅ ነገር ከተናገር ነው ጥሩ ነገር መናገር ነው ይሄ ትልቅ ነገር ነው طيب ካልሆነ ደግሞ ምን ዝም ሚሳደብ አለ የለም ባረከላሁ ፊ ሴት ልጅ ሆና ሐያዋ ጠፍቶ አደባ ረግፎ የምትሳደባለች በአደባባይ ወጣ ማለት ነው ይሄም አደብን ከማጣት ነው ወከዛሊክ የሚራገሙ አሉ ስንኩል ያደርግሽ እንደዚህ ያደርግሽ እንደዚህ ያደርግሽ እንደዚህ ያደርግሽ እርግማን ማለት ነው ከዚህም የራቀች ናት وكذلك والغيبة والنميمة كهميتنا ነገር ከዚህ ያዋሰዱ ሰዎችን ማጣላት ሰዎችን መበጣበጥ እንደዚህ ብለዋል እንደዚህ ይላል እገሌ እንደዚህ ነው እገሌ እንደዚህ ነው ይያሉ የሰውን ብቻ ስጋ የቦጨቁ መዋል ከዚህም የጠራች ነች አደብ ያላች ሆነች እንስት ማለት አላህ ምንድነው ያለው ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه كفلاتشو هايما ሲባልኩ ለሴት ልጅ ተፈቅዷል ያለ ማንም የለም አንድ ላይ ሲሰባሰቡ ሌላ ነገር አያወሩም በቃ لا اله الا الله ይህ ማለት ነው የነሱ ሙት በቃ የሆነ የማይለቃቸው የሆነ የሴት ልጅ የማይለቃት የሆነ ባህሪ ተደርጎ ሊወሰድ አይገባም አላህ መፍራት አለባት አደብ ሊኖራት ይገባል ማለት ነው ይሄም ትልቅ የሆነ ልንነቃበት የሚገባ የሆነ ጉዳይ ነው ከዚህ ነገር እየወሰዱ ሰለፊዮችን መበጣበጥ ዱዓቶችን ማበጣበጥ ወከዛሊከ ግሩፕ መበጥበጥ አለ ደግሞ ሐቂቃ በጣም የሚገርመኝ ማለት በግሩፕ ራሱ ሰው ይበጠብጣል ሰው ምትበጠብጣለች በግሩፕ አንዳንድ ግሩፖች አሉ ለምሳሌ ለኸይር ስራ የተከፈቱ የሆኑ ግሩፖች ሊኖሩ ይችላሉ በሱ ላይ እያጨበረበራችሁ እየሰረቃችሁ እያሉ የሚጽፉ ሰዎች አሉ በጣም የሚገርመኝ ሐቂቃ لا اله الا الله ሰው እዚህ ጋር እየሰራ ያለው ለአኺራው ነው መስጂድ ቢገነባ መድረሳ እነዚህ ምን ለአኺራ ስራ ነው አይደል ሰው የቻለውን ያክል ያግዛል እያጨበረበራችሁ እያታለላችሁ ከርሳችሁን እየሞላችሁ ولا اله الا الله ሙስሊም ከሆነ ሰው አይጠበቅም ይህ አይነት ንግግር حتى من صفه ነገር ራሱ እኮ الكتابه هو اللسان الثاني ይላሉ الامام ابن باز رحمه الله የምንጽፈው የሆነው ጽሁፍ ሁለተኛ መላስ ነው ተጠየቅበታለህ ነገ አላህ ቤት ስለዚህ ሰው መበጣበጥ ሰው ማናጋት ተገቢ አይደለም አደብ ያስፈልጋል አደብ ስነ ስርዓት ያስፈልጋል በሁሉም ነገር ላይ ማለት ነው وكذلك ይሁሉም የመሳሰሉ ሌሎች ነገራቶችም ይኖራሉ አንዳንዴ ለሰዎች ድንበር ስናልፍ ለሰዎች ያለን የሆነ አመለካከት በጣም ድንበር ሲያልፍ ተዓሱብነታችን ከፍ ሲል ከነሱ ለመከላከል ብለን የማንገባበት ጉድጓድ የለም
የማንገባበት ጉድጓድ የለም ሲያሻን እንዋሻለን ሲያሻን ሰውን እናማለን ሲያሻን ደግሞ የተለያዩ ነገራቶች ሐቂቃ ይህ ለሰው ጭፍን ተከታይ መሆን በሽታ ነው ሐቂቃ ትልቅ በሽታ ነው ሲጀመር የጃሂልያ የሆነ አካሄድ ጃሂልያዎች ምንድነው ያሉት ኢና ወጀድና አባአና ዐላ ኡማ ወኢና ዐላ አታሪሂም ሙቅተዱን በቃ እኛ ያገኘናቸው አባቶቻችንን በዚሁ ሃይማኖት ላይ ነው ስለዚህ እኛም የምንሄደው በዚሁ ሁኔታ ነው አሉ በርካታ ነብያት ዳዕዋ ሲያደርጉላቸው ህዝቦች ይሄን ነበር የሚሉት ኢና ወጀድና አባአና ዐላ ኡማ وكذلك ሌሎችም ያቀርባሉ ኢና ወጀድና አባአና كذلك يفعلون እኛ አባቶቻችንን እንደዚህ ሲሰሩ ነው ያየናቸው ያገኘናቸው ስለዚህ ከዚህ እንዴት ተቀሰቅሰናል እንዴት ትከለክለናለህ እያሉ እነዚህን ነብያት ታላላቅ የአላህ ባሪያዎች ጋር ሙግት ይገጥሙ ነበር አሁንም በዚህ ዘመን እያየን ያለነው ለግለሰቦች ለሐቅ እኮ አይደለም ለግለሰቦች ማለት ነው ሽንጡን ገትራ የምትከራከር እህቶቼ ሐቂቃ አደብ አይደለም ተውት ይህን ነገር ይቅርባችሁ ተውትና እስኪ ወደ ቁርአን ራሳችሁን ዞራር ወደ ዒልም ራሳችሁን አዙሩ በዚህ በማይረባ በሆነ ነገር ላይ በክርክር ጭቅጭቅ የምታሳልፉበትን ጊዜ አንድ ሐዲስን ብትቀሩ ወይም አንድ የሆነ አንቀጽ ቁርአንን ብትቀሩ በተሐፈዙበት ትልቅ የሆነ ምንድነው ጥቅም ነው ለእናንተ ሲጀመር እንደዚህ አይነት ጭቅጭቅ የለመደ የሆነ ሰው ዝም ሲባል ይጨንቀዋል እኮ درس كهنا رد كلل أيمتشوم وكذلك من محاضرة لا يمكننا رد كلل أيمتشوم بتبتي هنا بقى هو كتنوام يفلقوا زم سيبال للسيرهم እንደዚህ አይነት አንሁን ይሄ አደብ አይደለም በተለይ ሴቶች ራሳችሁን ልታቅቡ ይገባል ራሳችሁን አደብ ልታስይዙ ይገባል طيب በተለይ በዚህ ፊትና በበዛበት ዘመን ላይ እንደዚህ መሆን የለብንም አደብ ይኖረን ከቤተሰቦቻችን ጋር አደብ ይኖረን ከሰዎች ጋር አደብ ይኖረን ከኡስታዞቻችን ጋር አደብ ስነ ስርዓት ይኖረን ከእህቶቻችን ጋር አደብ ይኖረን ከጓደኞቻችን ጋር አደብ ይኖረን መጥፎ የሆነ ጓደኛ አንያዝ አደብ የሌላት ስነ ስርዓት የሌላት ሐያ የሌላት ጋጠ ወጥ የሆነች ማለት ነው ምን መናገር እንዳለባት ማታውቅ የምትሳደብ የምትራገም ነገረኛ የሆነች እንደዚህ አይነት አደብሽን የምታጠፋብሽ የሆነች እንስትን ጓደኛ አድርገሽ አትያዥ ይሄ የሚያበላሽ ነው ሰው ብዙ ሰው ማለት ነው በመን ተበላሽቷል በጓደኛ የተነሳ ብዙ ሰው ተበላሽቷል ብዙ ሰው حتى ወደ ኩፍር ራሱ የወሰዷቸው ብዙ አሉ ስለዚህ አደራችሁን እህቶች ጠንቀቅ በሉ ለማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አደብን አላሁ Azza wa Jalla ለሁላችንም ከአደበኞች አላህ ያደርገን هذا والله تعالى أعلم جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه هذا والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته